سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ میرا نام وکیل ہے اور میں نمرا کے نخرے اٹھاتا رہتا ہوں۔ آج ہم آئے ہیں یاسر بھائی کے ساتھ انٹرویو کرنے۔ آپ نمرا کی خالی نخرے اٹھاتے؟ نہیں یاسر بھائی، مرد کو صرف نخرے نہیں سب کچھ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آپ اٹھا دیتے ہیں سب کچھ؟ الحمدللہ میں اٹھاتا ہوں۔ کتنا اٹھاتے ہیں؟ بہت اوپر تک، آپ کہہ لیں کہ اوپر تک؟ اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے۔ بس ایسا نمرا کیا ہے جو یہ آپ کے اتنے گرویدہ ان کے فین ہوئے ہیں آپ کے؟ ایک تو ویزا یہ مجھے میجک ڈرنک پلاتی ہیں اور جیسے ہی میجک ڈرنک پلاتی ہیں اور مجھ پہ اپنا حکم چلاتی ہیں۔ تو میجک ڈرنک پینے سے ہوتا کیا ہے ان کو؟ یہ پھر سارا کام کرتے ہیں۔ صحیح کام کرتے ہیں؟ پرفارمنس صحیح ہے؟ بالکل۔ اوکے، کوئی کمپلین تو نہیں ہے؟ دیکھ لیں، پکی بات ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا تقریباً رن مرید ہے جو فل نیچے لگا ہوا ہے، اور نیچے لگنے کا میں یہ سمجھتا ہوں فائدہ ہے، آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی ہے۔ ٹھنڈ نہیں لگتی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس طرح کا کپل عید والے دن فوت ہو کر رشتہ داروں کی بھی عید خراب کر رہے ہیں۔ اب یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے خود شرم آ رہی ہے۔ یہ اب پاکستان کا حال ہو چکا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کو خود کو وائرل کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، کہ دنیا میں آپ کی واہوائی ہو، ہر چینل پہ آپ کا نام، آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ ہو، اس کے لیے آپ کو اپنی بیگم کی، اپنی بہنوں کی، گھر والوں کی نمائش کرنی پڑے گی۔ بات تو صحیح ہے۔ اب یہ یاسر شامی بہت مشہور آدمی ہے پاکستان میں، کافی بڑے بڑے سیلیبریٹی کے ساتھ اس بندے نے ویڈیو شوٹ کیا۔ سب سے پہلے تو اس عقیل، وہ جو اس کا ہسبینڈ ہے، اس خاتون کا، سب سے پہلے تو اس کو غیرت آنی چاہیے تھی کہ بھائی تم نے اپنی پرائیویسی کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، لوگ تمہارا فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، پتہ نہیں کہاں کہاں جاؤ، ان کو موقع ملتا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کے بعد یاسر شامی اس خاتون کے سامنے کھڑا ہو کے اس کے شوہر سے کہہ رہا ہے اور کیا کچھ اٹھاتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ اتنی ولگیرٹی۔ مطلب یاسر شامی کی یہ گفتگو سننے کے بعد مجھے یہ یقین ہو چکا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ان چیزوں کو اگر ابھی نہ روکا گیا نا، مزید 1-2 سالوں کے اندر جو سب سے زیادہ گھٹیا، ولگر اور بےغیرت انسان ہوگا نا، وہ پاکستان میں بہت بڑا سیلیبریٹی ہوگا۔ اور ایک یقین مجھے اور ہو چکا ہے اس بندے کی گفتگو سننے کے بعد کہ یہ یقیناً اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ یہ تقریباً اسی لیول کی گفتگو کرتا ہوگا، اپنے بہنوئیوں سے بھی اسی طرح پوچھتا ہوگا اپنی بہنوں کے سامنے کہ نخرے اٹھاتے ہو اور بھی کیا کچھ اٹھاتے ہو۔ سب سے بڑی لعنت ہے ان ماں باپ کے اوپر جنہوں نے ان کو اتنی چھوٹ دی، اور اس سے بھی بڑی لعنت ان ماں باپ کے اوپر جو اس بغیرت کو اپنی بیٹی دے کے سو چکے ہیں، بھول چکے ہیں کہ بس ٹھیک ہے عقیل جانے اور اس کی وہ شہزادی جانے، اور ایسی کی تیسی۔ سونیا خان کہتی ہیں حکیم صاحب میرے ہسبینڈ کو بھی ٹیٹ کر دو، خود ٹیٹ ہو۔ او باجی آدھے ہسبینڈ نو آکھو ساڈے کول شاہی کورس لے لوے، شاہی کورس 40 دن استعمال کرے تے ٹیٹ ہو جائے گا۔ وہ بھی وڈی کرنا چاہتے جے بھائیا، ساڈا ڈونکی آئل منگا کے استعمال کرو، روزانہ رات نو لاؤ تے رجائی چ وڑ جاؤ، بھائیا اوپھ آوے گی، ناڑا کھلن گیا، پٹھے نو طاقت ملے گی تے جناب ٹیٹ ہو جائے گا ٹیٹ۔ صبح اٹھو گرم پانی صابن نال دھو لو۔ کمل آفتاب یا جنت مرزا، جنت مرزا، منال الملک یا بشرا گلفام، بشی، ذوالقرنین یا سیٹ ریپر، سجدہ، یوسف یا پتلو، پتلو پر، مہک ملک یا ریمل شاہ۔ ایسے کہنے کو ہم کل لوگوں مسلمان ہیں، مسلمز ہیں ہم، اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اندر سے صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت باہر نکلے، اور یہ ہمارے بغیرتوں والے کام۔ اب یہ ایک حاجی صاحب ہیں، اپنے آپ میں بہت بڑے حکیم بھی بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، اور میں تقریباً ان کی ویڈیوز فیس بک پہ دیکھتا رہتا ہوں، تقریباً ہر دوسری تیسری ویڈیو اس بندے کی ہوتی ہے، اور میں اس بندے کی وہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرنے کی بارہا کوشش کرتا ہوں مگر وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی۔ اب آپ اس بندے کی بکواس سنیں، دنیا ختم ہونے کی تگار پہ ہے، فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا گیا، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو شہید کر دیا گیا، ادھر انڈیا پاکستان کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ دنیا ختم ہونے کی تگار پہ ہے، بجائے اس کے کہ ماشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، لباس بھی اس نے اسلامی پہنا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کوئی دین کی بات کرتا تاکہ کوئی نہ کوئی نیکی والے کام میں اس بندے کا کنٹریبیوشن، لیکن نہیں، دنیا جائے بھاڑ میں، لوگ جائیں بھاڑ میں، جنگ جائے بھاڑ میں، ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ ہمیں عضو خاص کو بڑا کرنے والا ڈونکی تیل لگانا ہے۔ لخ لعنت ہے تمہارے پہ۔ آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی، کیا بات کی میں نے؟ حدیث آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے، میں نے بہت لفظ نہیں بولا، میں نے کہا بکواس۔ رسول اللہ کے ماں باپ کو جو کافر کہے بریلویوں کے نزدیک تو وہ خود کافر ہے، تو مجھے پھر یہ کہنا چاہیے کہ کفر بول کے یہ کہنا چاہیے، ہم تو بریلویوں کی ڈاکٹر میں بات کر رہے ہیں۔ نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہنے والا
उसका एक जुमला बकवास नहीं है, तो आप बता दें क्या है, ताकि आपके बारे में भी वीडियो कैमरे में फैसला हो जाए और आपका एड्रेस भी लोगों को बता देते हैं। रसूलुल्लाह के माँ बाप को जो काफिर के वो क्या है, बकवास कर रहा है कि नहीं कर रहा? उसको गलत कह सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मैं उनके उस स्टेटस के हवाले से मैं इस तरह की मेरा सवाल अल्लामा साहब से ये है कि सुना है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ भी यही था कि वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा नहीं पढ़ा। तो इस बारे में रहनुमाई फरमाइए। ये असल में एक बहुत बड़ा मुगालता लगा है लोगों को, जिसकी वजह से जो अदम ईमान के कायल हैं वो इस बात की तशहीर करना अपने लिए ज़रूरी समझते हैं, जबकि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे उलमा फरमाते हैं ये तवक्को ही नहीं की जा सकती। इस बात को अल्लामा तख्तावी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये आप पर इफ्तिरा और झूठ बांधा जाता है, आपसे ये तवक्को ही नहीं कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिदैन के लिए कोई ऐसा नजरिया पेश करें। चूंकि इमाम आज़म वो हैं कि जब बंदा 4 रकतों वाली नमाज पढ़ रहा हो, अगर 2 रकातें पढ़ के जब बैठता है, अत्तहियात पढ़ के साथ में दुरूद पाक पढ़ ले, तो इमाम आज़म फरमाते हैं कि उस पर सजदा साहब लाजिम आ जाता है। आका करीम ख्वाब में तशरीफ लाए तो फरमाया कि मेरे ऊपर दुरूद पड़ा है और तूने ये मसला बता दिया कि सजदा साहब वाजिब हो जाता है। फरमाया हुजूर इसलिए नहीं कि उसने दुरूद पढ़ा है, इसलिए कि दुरूद आप पे पढ़कर भूल के पढ़ रहा है, इसलिए मैंने ये मसला कहा है कि भूल कर हुजूर की जात पे दुरूद नहीं पढ़ना। तो जो इतनी एहतियात वाले हूं उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है, उलमाए इस्लाम ने इस बात की तशरीह फरमा दी कि इमाम आज़म की जिस किताब का जिक्र किया जाता है उसका नाम है फिक़्हुल अकबर। अगर उसका असली नुस्खा देखा जाए तो वहां पर ये जो लोग पेश करते हैं ना माता अलल कुफ्र की इबारत, वहां पर ये लफ्ज नहीं, इसका माना होता है वो दोनों यानी हुजूर के वालिदैन कुफ्र पे मरे। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं है। वहां पर ये मौजूद है माता अलल कुफ्र, डबल माँ है। ये माँ नाफिया पहले, इसका मतलब है नहीं फौत हुए वो दोनों कुफ्र पर, बल्कि वो तो ईमान वाले थे। सुभान अल्लाह, ये असल बात है। अब बात समझ आई है? ये 2 माँ थी, एक माँ को मिटा दिया और बाद में फिर आके आपने माँ का शोर मचाना शुरू कर दिया। अब बात समझ आई आप को? तो असली नुस्खे के अंदर माता अलल कुफ्र ये मौजूद है। और यहां पर एक फनी एतबार से पकड़ भी होती है। अगर कोई बफर्ज मुहाल कहे कि ये मौजूद है, फिर भी ये बात इमाम आज़म की तरफ नहीं मंसूब हो सकती। क्यों? इसलिए जिस जमाने में हुजूर के वालिदैन ने पर्दा फरमाया उसको जमाना कुफर नहीं तुम कह सकते हो। तो ये कहना कि वो कुफर पे फौत हुए ये इमाम आज़म कह ही नहीं सकते। उसकी वजह ये वो जमाना कुफर नहीं है, वो जमाना फतरत है, या ज्यादा से ज्यादा जमाना जहालत है। और यहां लफ्ज कुफर के हैं, इमाम आज़म से इतना बड़ा तसामो हो कैसे सकता है? अब बात समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये इस एतबार से भी गलत है। और फिर यहां पर एक चौथी बात भी समाप्त फरमाए, बाज उलमा ने इस बात पर भी तसरीहात फरमाई हैं, लिखा है, तहकीकात की हैं कि ये फिक़्हुल अकबर, और बाज़ों ने कहा कि इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद हंबल और साथ ही इमाम आज़म इन्होंने अपने हाथ से कोई अपनी किताब नहीं लिखी जो अब तक उसी तरीके पर मार्केट में मौजूद हो। ये भी इख्तलाफ मौजूद है। तो अगर ये इख्तलाफ है तो इसका मतलब ज़न्ने गालिब है कि अगर कोई थोड़ी बहुत किताब मौजूद भी हो तो उसमें कोई तदलीस भी कर सकता है। तो इमाम आज़म की तरफ इस बात को मंसूब न किया जाए, क्योंकि ये पाया तकमील तक सबूत और दलाइल की दुनिया में पहुंचती ही नहीं है। सबसे पहले तो ये जो किताबें लिखी गई हैं ना, ये इन्हीं लोगों के, इन्हीं बरेलवी आलिमों के या बरेलवी हजरात के जो बड़े बड़े मुफस्सिरीन थे उन्होंने लिखी है। तो वो खुद एक माँ मिटाएंगे इस वजह से कि उनके इमाम के ऊपर आने वाली जो उम्मत है या आने वाला जो वक्त है उस टाइम के लोग उन पर कुफर के फतवे लगाएं। किताबें लिखने वाले भी आपके लोग, लिखवाने वाले भी आपके लोग, फिर मिटाने वाले भी आपके लोग। या फिर आप ये कहेंगे कि मिटाने वाले जो लोग हैं वो राफजी हैं, वो वहाबी हैं, वो देवबंदी हैं, या वो फलां फिरके से हैं, फलां फिरके से हैं। अगर आप इतनी ऑथेंटिक बात कर रहे हो, आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि डबल माँ थी, और अब जो आने वाली उनकी किताबें हैं आप उसके अंदर डबल माँ क्यों नहीं जो है वो तहरीर करवा देते हैं? या फिर अपने किसी वली या किसी पीर से बोले कि वो ऐसे नजर अपनी घुमाएं और एकदम से सारी किताबों के अंदर जो पहले से हैं, जो अब आ रही हैं, सब में डबल माँ हो जाए। या फिर अब आप प्रिंटिंग प्रेस के जरिए से डबल माँ करवा दें। फिर इस उर्दू तर्जमे का आप क्या करेंगे जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को भी सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह काफिर डिक्लेयर किया गया, और आप अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह काफिर डिक्लेयर किया गया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये उर्दू तर्जमा भी फिर राफिज़ियों ने किया होगा या वहाबियों ने किया होगा? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है।